أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى صلى الله الله عليه وسلم. استوفقوا وصفوفكم يرحمني ويرحمكم الله. إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أستغفر الله العظيم. صلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة على الإمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إليه ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله الله سبحان 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 الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين ونعم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب العظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوى القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واغفنا كل حرم دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق القول ويا سامع الصوت ويا كاسي الرضا لحمة ومشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya mulai 38. Kita mulai 37 dulu ya, 37. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Surat Ali Imran ayat 37 dulu. Ini kisahnya Bunda Hana, istri Imran, bernazar anak yang dalam kandungan setelah lahir untuk mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha. Maka taqabbala menerima, telah menerima siapa? Allah Tuhannya Bu Hana.
nazarnya. Allah menerima nazar Ibu Hana biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Lalu lahirlah Maryam, wa ambataha, dan Allah menumbuhkan nabata itu tumbuh. Allah menumbuhkan ha Maryam nabatan hasanah, dengan cara pertumbuhan yang baik. Halnya keadaannya tumbuh secara baik. Maka falaha, dan memeliharanya, mendidiknya, merawatnya, merawat anak Maryam tadi siapa? Zakaria, Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria ini ayunya Ibu Hana. Jadi Zakaria ini kuatnya Pak Maryam. Kulama, setiap kali dakhala masuk siapa Zakaria alaiha, ke tempat Maryam. Ulama, setiap kali dakhala masuk siapa yang masuk? Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam berada. Wajada, mendapati, siapa yang mendapati? Zakaria tadi mendapati indah di sisi Maryam, di dekat Maryam itu rizqo, ada rezeki makanan. Jadi sudah ada bidang bau, ada cakapu, ada brengkesnya, bukan lengkap ini. Jadi di dekat Maryam itu ada makanan. Maka Allah berkatalah si Zakaria, ya Maryam, hei Maryam, anna laki hada, dari mana semua makanan yang ada di depanmu ini, di depanmu? Allah berkata Zakaria, apa ini Maryam? Jawab Maryam, buah makanan ini, wahai amanku, min indillah, dari sisi Allah, dari Allah. Si Zakaria tahu ternyata Allah bisa menurunkan makanan langsung kepada Maryam. Kata Maryam, inna Allaha subhanahu yarzuqu, Allah senantiasa memberi rezeki. Jadi pakai present continuous, fi'il mudhari. Allah terus senantiasa yarzuqu, memberi rezeki man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini dari kisah ini kita lalu sadar Zakaria mengambil satu pelajaran dengan logikanya. Allah ini bisa memberi rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan, bahkan kepada Maryam dengan beberapa makanan yang siap dimakan. Nah, terus Zakaria ini sudah sangat tua, kepalanya sudah dipenuhi oleh uban. Wasna'lan Susaiba, kepala Zakaria sudah beruban, dan istrinya oleh dunia kedokteran saat itu sudah divonis mandul. Istrinya mandul, Zakaria sudah sangat tua. Lalu Zakaria, kalau begitu, aku juga ingin mohon kepada Allah anak yang tidak melalui konsepsi, tidak usah melalui hubungan suami istri. Kalau sudah nggak mungkin, Zakaria dengan istrinya nggak mungkin ada konsepsi. Maka ayat berikutnya ini hunalika. Nah, di sana
ilmu yang langsung dari Allah, tidak melalui proses belajar, langsung diajarkan ilmu blok. Jadi Imam Ghazali menerangkan bahwa orang mendapatkan ilmu itu bisa melalui dua macam cara. Cara pertama, kalau ada danau air yang sangat baik berasal dari sungai-sungai kecil, yang sangat banyak, itu harus minum air ke danau tadi. Tapi Allah juga bisa memberi ilmu dengan cara sumber air di bumi diangkat, langsung angkat ke atas, nah langsung ada air. Nah, makanya di sini juga Allah memberikan anak itu bisa melalui dua cara, dengan cara konsepsi pertemuan telur dan sperma, atau juga bisa langsung dari Allah. Maka di sini Zakaria mengambil pola kedua ini. Rabbi habli ya Allah, anugerahkanlah kepadaku min ladunka, langsung dari sisimu ya Allah, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik yang akan meneruskan perjuangan dakwah, menyampaikan risalah kepada manusia, kepada Bani Israil waktu itu. Innaka sirruhu ya Allah, Sami'un Tuhan maha mendengar akan doa. Fanada lalu memanggil kepada Zakaria. Siapa yang memanggil kepada Zakaria? Malaikah, malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belajar bahasa Arab itu banyak sekali kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Seperti ini, nadanku al-malaikat. Kita sering mendengar qala Rasulullah. Kalimat bahasa Arab yang dimulai dengan kata kerja namanya jumlah fi'liyah. Ini lebih banyak. Sedangkan kalau kita belajar bahasa Indonesia, seluruh bahasa Indonesia ini susunnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Bahasa Arab juga ada yang seperti namanya nanti jumlah isinya mubtada dan khabar. Tetapi yang lebih banyak dalam bahasa Arab itu kalimat itu dimulai dengan kata kerja itu. Nah, itu namanya jumlah fi'liyah, isinya nanti fi'il dan fa'il, kata kerja lalu pelakunya. Maka di sini fana'adatuhu al-malaikat. Maka setelah Zakaria berdoa kepada Allah tadi, lalu dalam waktu yang singkat selesai dari berdoa tadi, maka pakai maka itu urutan berikutnya tapi pendek langsung. Nadadhu memanggil kepada Zakaria. Siapa yang memanggil? Siapa? Al-malaikat, malaikat Jibril. Bahwa dan dia si Zakaria tadi qaimun, sedang berdiri. Berdiri. Maka kita kalau qomat itu dengan qomatis sholat, sungguh telah berdiri sholat. Qaim sedang berdiri. Siapa? Zakaria. Yusolli, dia sedang sholat. Fil mihrab, di mihrab masjid. Apa kabar gembira dari malaikat? Annallaha subhanahu yubashshiruka, memberi kabar, akan memberikan kabar gembira kepada Zakaria, akan lahir dari istrimu yang mandul tadi, tidak melalui konsepsi, anak laki-laki Yahya yang akan bernama Yahya. Ketika itu belum ada seorang pun yang bernama Yahya. Jadi Yahya ini orang pertama di dunia yang diberi nama Yahya. Yahya ini keadaannya musaddiqon, membenarkan bikalimatin, terhadap kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata, sedangkan kalimat dasar dalam bahasa Indonesia bahasanya jumlah dalam bahasa Indonesia 3 tambah 3 jumlahnya 6. Bingung jadi bingung Pak. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kata.
kita analisis kira-kira ini kata-kata ini adalah apa ya? Kata ini adalah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman kun, jadilah, fayakun, maka jadilah yang dikehendaki Allah. Nah, ini juga kun membenarkan kata dari Allah, yaitu Allah menciptakan manusia. Yahya tadi tidak melalui konsepsi. Nah, kalimat itu kun tadi minallah, dari Allah. Jadi Yahya itu perwujudan dari kehendak Allah. Kun fayakun, maka kata itu minallah. Yang kedua, Yahya itu sayyidan wa sayyidaw wa rasulullah wa nabiyyun minas sholihin. Yang kedua, Yahya ini adalah seorang sayyid, tuan, pemuka masyarakat, pemimpin tokoh masyarakat yang akan mengajak masyarakat menuju kebaikan, menuju kemajuan, menuju kesejahteraan dan keadilan. Bahasa dan Yahya ini orang yang sangat hebat, sangat kuat dalam menahan hawa nafsu, dari dorongan hawa nafsu yang jelek, yang buruk. Yahya ini sangat kuat. Jadi selalu berada dalam kebenaran, dalam kebaikan. Dan yang ketiga, halnya keadaan Yahya ini wa nabiyya, dan seorang nabi minas sholihin, di antara orang-orang yang soleh. Jadi Zakaria bukan hanya mendapatkan anak yang biasa, proses kejadiannya saja sudah luar biasa tanpa konsepsi. Kemudian nama anak itu nanti adalah Yahya. Keadaan Yahya sebagai pertama perwujudan kebenaran kata Allah pun. Yang kedua, sebagai tokoh masyarakat, pemuka masyarakat yang mengajak kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan. Kemudian yang ketiga, Hasulullah, orang yang sangat kuat menahan hawa nafsu dari godaan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, Nabi yang minas sholihin, seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Karena hebat sekali, maka Zakaria saya tahu juga sangat tidak biasa ini. Maka Zakaria berkata, kalau berkata Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam. Ini suatu ungkapan ketajuban. Anna yakunu li, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan anak gulam? Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah kita bahas beberapa hari lalu kisah Zakaria mendapatkan anak di surat Maryam. Nah, sekarang hal ini juga diabadikan tokoh di surat Al-Imran. Kalau di surat Maryam itu dengan kata-kata waladun apa, tapi di sini bulan. Nanti Bapak Ibu bisa cari di surat Maryam. Ana yakuni, ada yang waladun, ada yang di sini bulan. Itu kalau bahasa Indonesia artinya anak semua. Tapi kalau bahasa Arab itu setiap kata punya pengertian khusus, semuanya punya pengertian khusus. Kosa kata Arab sangat banyak. Anna yakuni bulan, kita dialek walat. Di sini pakai bulan, juga ada yang berbahasa anak. Waqadir, dan sungguh pada waniyal kibaru, umur ini sudah sangat lanjut, sangat tua. Bahkan dikatakan di surat Maryam, wasta'ala raus, kepala sudah dipukul uban. Kalau orang sudah kepalanya uban ini sudah meninggalkan dunia hitam, sebentar lagi kembali pada Allah. Nah, isyarat kalau sudah uban itu isyarat tidak lama lagi hidup di dunia. Qadir, dan sungguh pada waniyaki baru, aku sudah sangat kuat. Waktu ati, dan istriku sudah divonis oleh dunia kedokteran kandungan mandiri. Sudah seperti ini masih bisa punya anak. Lalu berkatalah malaikat yang memberi kabar tadi, kala
Wadhkur rabbaka, dan zikirlah, sebutlah rabbaka, nama Tuhanmu, katsiran, banyak-banyak. Zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Nah, kalau ada zikir ini lalu kita ingat afdhalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu ucapan la ilaha illallah. Kemudian zikir yang sangat disukai Allah juga itu adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya. Subhanallah, Maha suci Allah yang Maha Agung. Kemudian juga zikir yang sangat disukai Allah itu termasuk mengkaji Quran, membaca Quran. Semua kata-kata apa namanya kata-kata yang baik itu adalah di sini. Wadhkur, ingatlah, zikirlah rabbaka kepada Tuhanmu katsiran, banyak-banyak dari Zakaria. Wasabbih, dan bertasbihlah. Tasbih itu dimulai dengan subhanallah. Lengkapnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Nah, kapan zikirnya, kapan disuruh banyak berzikir ini, kapan? Bil masyi wal ibkar, di waktu petang dan di waktu pagi. Petang itu dimulai dengan waktu asar sampai maghrib. Kalaupun belum sempat berzikir yang banyak di waktu itu, bisa diteruskan antara maghrib sampai isya. Kemudian pagi hari itu antara subuh sampai syuruk. Kalau nggak sempat juga bisa diteruskan sampai zuhur, pagi sampai zuhur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dulu dibagikan kecil-kecil seluruh sama Sayyidina Umar mendapatkan buku itu, namanya zikir pagi dan zikir petang. Itulah yang dilakukan Rasulullah di pagi dan petang. Nah, saya kira sebagai pembuka sampai di sini dulu, sampai ayat 41. Masih melanjutkan kisah tentang Zakaria. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zikir pagi dan petang. Samping itu tidak bicara selama 3 hari. Nah, ini suatu cara untuk membuka, untuk mengetok pintu ilahi, pintu langit, untuk supaya Allah mengabulkan doa kita yang rasanya secara ilmiah tidak mungkin. Istri sudah tua, Mandul, Nabi Zakaria sudah tua, istrilah tua, mandul dari anunya mandul, dari berkawinnya mandul. Jadi ini barangkali pelajaran bisa kita ambil. Jadi kalau Allah berkenan, terketuk, tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga Allah berkenan, kun fayakun. Nah, ini barangkali ini bisa dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Maslim. Dunia kedokteran itu belajar yang namanya proses sebab akibat, Prof, ya. Bagaimana orang sakit, bagaimana orang sembuh, itu kan ada proses sebab akibat. Tetapi kalau Allah menghendaki, itu bisa di luar ini. Seperti api kan panas membakar semuanya.
Tapi kalau Allah menghendaki, api ternyata dingin bagi Ibrahim. Dengan firman Allah kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Terima kasih. Jadilah engkau api dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Waktu itu Raja Namrud mengumpulkan umatnya, disuruh mengumpulkan semua kayu-kayu yang ada. Kayu-kayu dikumpulkan sangat banyak, menggunung. Terus, makasih, dibakar panas banget. Nah, semua orang merasakan panasnya api, panas banget. Itu hukum sebab akibat panasnya api. Lalu dikisahkan waktu itu Jin Ifrit memberitahu kepada orang-orangnya Raja Namrud, aku bisa punya alat manjanik, yaitu ketapel. Ketapel untuk melemparkan Ibrahim. Jadi Ibrahim itu dilempar ke api itu bukan dicemplungkan, tapi dari jarak jauh dilempar dengan ketapel yang isinya kalau pakai batu itu ya, itu Ibrahim dilempar jauh, meloncat terus masuk ke api. Nah, saking panasnya api itu, maka orang-orang mengira Ibrahim langsung gosong, langsung terbakar habis. Tapi setelah ditunggu, bahkan diceritakan itu api itu terbakar sampai 40 hari atau berapa. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya informasinya. 40 hari api itu baru padam. Setelah api padam itu ternyata Ibrahim duduk dengan tenangnya berzikir kepada Allah. Bahkan waktu itu malaikat Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu perlu bantuan untuk keselamatan? Ibrahim, aku cukup pasrah kepada Allah. Nah, jadi dengan pasrah kepada Allah, Allah yang akan mengendalikan semuanya. Jadi orang-orang lalu pada heran semua. Api yang sangat panas seperti itu ternyata bagi Ibrahim dingin, bahkan menyejukkan. Nah, ini keluar dari hukum sebab akibat. Maka kisah Zakaria ini juga keluar dari hukum sebab akibat. Kalau Allah menghendaki, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini ada kiat-kiatnya ini, zikir kepada Allah. Ini lalu puasa bicara. Tidak akan bisa bicara dengan manusia 3 hari. Ini puasa bicara ini juga terjadi pada Maryam. Ketika Maryam menggendong Isa kembali ke kampungnya, orang-orang mengatakan, Maryam, dari mana ini? Kamu ini tidak ada suami, bisa ada anak ini. Maryam tidak bicara, hanya menunjuk pada Isa. Nah, lalu orang-orang, gimana anak sekecil itu ditunjuk saja oleh Maryam? Lalu Isa mengatakan, aku ini makhluk ciptaan Allah. Nah, lalu dia menjelaskan. Nah, jadi Maryam itu, aku puasa bicara. Jadi puasa bicara, tidak akan bicara. Jadi ini ada Zakaria juga diberi tanda oleh Allah tidak akan bisa bicara. Salah satu ayam, 3 hari full siang malam. Baik siangnya maupun malamnya enggak bisa ngomong kecuali dengan isyarat. 3 hari. Tanda akan mendapatkan anugerah anak. Kemudian yang kedua, zikrullah. Banyak-banyak dengan zikir kepada Allah pagi dan petang. Nah, jadi luar biasa sekali kisah Zakaria. Pak Haji Danarto, bisa ada informasi yang disampaikan dari kajian Pak Haji Danarto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi
membahas kisah Nabi Zakaria yang mana berdoa ingin punya anak. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-39 sini dijelaskan ya, fanadatshu al malaikah. Kemudian malaikat memanggil bahwa qaimun, dan dia sedang dalam keadaan berdiri, yusolli, dia dalam keadaan sholat. Kemudian ada kalimat annallaha yubasyiruka biyahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira dengan Yahya, musaddiqon bikalimatin, yang membenarkan kalimat. Nah, ini kalimat ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Burhan. Kalimat ini maksudnya adalah kata. Ya. Kalau dalam kitab tafsir Jalalain, kalimat ini adalah, yang dimaksud kalimat adalah kun. Ya, kun. Kalimat kun, maksudnya kun ini jadilah, karena Allah menjadikan Nabi Isa itu dengan kalimat kun. Ya. Jadi Yahya ini akan membenarkan Nabi Isa. Membenarkan Nabi Isa. Bahkan kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya, di situ dijelaskan bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa ibunya Yahya ini ketika mengandung merasakan bahwa Yahya ini membenarkan Nabi Isa dengan cara sujud disebutkan sini ya. Sujud kepada Nabi Isa, maksudnya membenarkan bahwa Nabi Isa ini dijadikan dengan kalimat kun. Nah, kira-kira gitu ya tambahannya. Jadi sekali lagi ini adalah mukjizat ya. Mukjizat. Kalau tanda-tanda kenabian mungkin bukan mukjizat ya. Namanya irhas. Irhas artinya kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon nabi, namanya irhas. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa sifat kudrat Allah itu adalah pada perkara menjadikan atau meniadakan. Ya. Kemudian menjadikan atau meniadakan itu hanya pada perkara yang jaiz, bukan pada perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahil. Ya. Jadi misalnya sifat Allah yang wajib itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau seandainya ada seperti yang diyakini sebagian dari orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu ya menjelma menjadi Nabi Isa. Ini perkara yang mustahil itu. Kalau seandainya menjelma kepada Nabi Isa, maka Allah akan menyerupai manusia. Padahal sifat Allah itu adalah wajib mukhalafatuhu lil hawadis. Maka mustahil kalau seandainya Allah itu menyerupai kepada Nabi Isa, itu mustahil. Jadi banyak kalimat-kalimat yang di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu menyerupai manusia. Seperti Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah diterjemahkan istawa itu diterjemahkan bersemayam. Bersemayam itu diterjemahkan seperti duduk di atas arsy. Nah, ketika ada kalimat-kalimat seperti ini harus diterjemahkan ataupun diartikan tidak boleh menyamai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ataupun Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Seolah-olah urat leher ini ada tempatnya. Nah, ini harus diterjemahkan kepada yang lain. Nah, ini yang dikatakan bahwa kudrat Allah Ta'ala itu bukan pada perkara yang wajib atau mustahil, tetapi hanya pada perkara yang jaiz. Ya. Jadi kalau seandainya Allah meniupkan ruhnya, ya, malaikat itu meniupkan ruhnya kepada Siti Maryam, kemudian dikatakan bahwa itu ruh Allah, bukan berarti Allah itu ruhnya diberikan kepada Nabi Isa, bukan seperti itu. Tetapi ini arti kiasan. Wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Haji Danarto. Jadi kajian tauhid. Oh ya. Ya. Ini Prof. Edi Armanto silakan menyumbangkan. Terima kasih. Ini saya bertanya sedikit kepada mesin ini, ya, bahwa ayat 37 sama 38 ini apalah yang bisa kita bahas. Nah, tadi saya menyambung pembicaraan apa yang disebut oleh Prof. Edi Salim tadi, bahwasannya ya mandula sudah tua lah, kok bisa punya keturunan gitu loh. Nah ini saya bertanya, pertanyaan tuh begini ya. Gimana lah kalau hidup manusia, ini cuma ilustratif saja, nanti kalau nantinya bisa dikaitkan dengan ayat-ayat lain lebih baik. Kalau hidup kita ini hanya berdasarkan logika saja, hanya bukan logik saja, logik tapi dikurang ditambah dengan yang lain. Nah ini, jadi ayat 37 sampai 38 ini mengkonfirm, artinya tuh menolak hidup manusia berdasarkan logik saja. Nah, kalau manusia itu hidupnya hanya berdasarkan logik saja, pengalaman yang sudah saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri adalah manusia itu akan berhadapan dengan dinding nanti, bertumpur dengan dinding. Nah, tidak mampu lagi dia lewat. Nah, itu satu. Jadi, terus yang itu secara umum ya, dia berbenturan sama dinding. Ya. Ini ada beberapa hal ilustrasinya. Adalah pertama, kalau kita terlalu banyak menggunakan logik, ya, itu kita cenderung melakukan hal yang gaib. Nah ini tidak mempercayai sesuatu yang gaib itu sesuatu tindakan yang fatal. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi, ya, apalagi tawakal lah ya. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya kita percaya dari Allah Subhanahu wa taala ya semuanya, tapi dengan adanya logik kita yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, itu bisa mengurangi keyakinan kita bahwa semuanya datang dari Allah. Kemudian yang ketiga, hati menjadi kering, ya, kurang rasa spiritual ya. Kemudian sulit menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sulit khusyuk. Ibadah kita tuh terasa kering. Jadi ibadah tuh terasa rutinitas begitu saja. Nah, itu kalau kita terlalu banyak menggunakan logik ya. Nah, itu jadi harus diimbang. Keempat ya cenderung ya sombong lah, takabur ya. Jadi sulit menerima nasihat yang tidak logik. Nah, yang kelima, nah ini yang menyulitkan juga kehidupan manusia ya, cenderung overthinking. Nah ini yang terjadi pada Presiden Amerika Serikat itu ya, overthinking terhadap Iran. Nah itu, jadi cenderung banyak analisis yang overthinking. Kemudian ragu mengambil keputusan, kemudian takut salah. Padahal hidup manusia itu kan penuh intuisi, perlu doa, perlu istiqoroh. Nah yang keenam, hubungan sosial itu bisa terganggu, jadi hubungan sesama kita ini bisa terganggu, kurang empati, terasa dingin, sulit memahami perasaan orang lain. Nah itu kalau kita. Yang ketujuh adalah menolak hikmah di balik ujian. Jadi setiap kali ada satu ujian yang terjadi pada seseorang, nah dia tidak mampu mengambil hikmahnya. Ya. Nah seperti contoh tadi ya, misalnya kalau sudah tua mandul lagi, nah harusnya itu yang begitu-gitu tuh dipercaya ya, bukan dilogikkan. Kalau dilogikkan, nah itu tadi tidak bisa kita ambil hikmah dari kejadian-kejadian seperti itu. Padahal itu sudah 100% benar karena diikuti dalam Al-Quran. Ya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang kita pernah dengar dalam ceramah itu ya, siapa itu yang dari Yahya itu profesor itu mengatakan bahwasannya ya akal itu posisinya tuh di bawah syariat ya. Jadi akal itu di bawah syariat karena akal itu menghasilkan pengetahuan, karena syariat itu yang
rasa atau bagaimana itu, atau untuk mengerti 100% wahyu Allah. Nah, akal itu tidak mampu 100% mengerti, dia tuh hanya menjembatani, jadi membridging aja, menjembatani untuk memahami, tapi tidak 100%. Jadi itu yang saya tambahkan ya. Tapi kalau di Indonesia yang ini saya bicarakan ini kalau di luar negeri saja ya, orang banyak menggunakan akal. Karena kita banyak lihat orang itu kalau sudah terlalu banyak menggunakan akal, seperti saya katakan tadi, overturn genetik ya. Tapi kalau di Indonesia ini kondisi kita sekarang ini, kalau di Indonesia terbalik, penggunaan akal itu sangat minimal. Ya, itu. Jadi kejadian-kejadian itu saya cerita ini minoritas sebetulnya, minoritas terjadi di Indonesia. Tapi yang kenyataannya kalau di Indonesia ini, nah, penggunaan akal minim, yang penggunaan pemahaman tentang hati itu juga minim, jadi terbatas. Jadi kita itu kondisinya ya. Nah itu saja saya tambahkan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Ahmad, luar biasa sekali. Bapak-bapak Ibu, ayat 37 38 tadi ya. 37 38 surat Al-Imran. Kaitannya dengan kalau akal itu hukumnya hukum kausalitas, sebab akibat. Ya, tapi di luar itu ternyata ada yang gaib Allah. Jadi kalau kita kembali ke surat As-Sajdah maupun surat Al-Qur'an, dua surat tadi itu ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah memberi karunia kepada setiap manusia pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, afidah, fuad, qalbun. Pendengaran, penglihatan itu untuk dianalisis dengan akal, sebab akibat. Nah, sedangkan qalbun, hati tadi itu inilah yang kaitannya dengan gaib. Nah, dengan gaib kita yakin percaya dengan yang gaib, itu yang kita ketahui dari Quran, dari penjelasan Rasul. Allah gaib, malaikat gaib, takdir gaib. Jadi surga neraka gaib. Jadi manusia muslim itu luar biasa sekali, diberi anugerah pendengaran penglihatan dengan akal. Ya di Indonesia akal ini penggunanya sedikit Pak ya. Akal di sini kurang digunakan. Tapi memang manusia ini dilengkapi dengan pendengaran penglihatan untuk dianalisis dengan akal, dan qalbun, hati. Di dalam qalbun ini ada yang namanya lub itu inti hati, jamnya albab. Maka ketika kita membaca Al-Quran ada ulul albab, orang-orang yang mempunyai lub inti hati. Inilah yang menjadi hakikat manusia. Nah, jadi Allah melihat manusia itu bukan dari fisiknya, bukan dari rupanya, tetapi Allah melihat dari hatinya. Hati nanti menimbulkan perbuatan. Apa yang jadi perbuatan bisa berupa perkataan maupun action. Tidak ada kata tetapi ada perbuatan, dan tidak ada satu perbuatan baik perbuatan berkata maupun perbuatan action yang tidak tercatat. Semuanya tercatat oleh Allah dengan aparat yang rapid. Di dalam surat Kahfi lagi yang selalu kita baca, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, baik amal kecil maupun amal besar, illa kecuali ahsaha. Kitab catatan amal itu memuat semuanya, yang kecil maupun yang besar. Maka sampai dikabarkan oleh Rasul, kita berjalan kaki melihat ada paku, ada demi. Ini paku nanti bisa membuat ban motor, dia ambil paku lagi di sini. Dia melihat ada kulit pisang, nanti orang bisa kepleset. Kecil-kecil, contohnya ada sepanjang itu akan kembali kepada diri yang melakukan. In ahsantum li anfusikum.
Ibu ada, silakan. Kurnia. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini semestinya hari Sabtu kemarin mau nanya tapi karena tentang ada dua pertanyaan. Pertama tentang kita menjaga sholat. Nah, itu kan kalau kita bisa menjaga sholat itu menjadi cahaya penyelamat dari api neraka dan menjadi penerang cahaya kan, dan satu lagi ada yang namanya hujah. Nah, yang akan saya pertanyakan di sini, hujah apa artinya? Hujah. Nah, yang kedua pertanyaan kedua kan ada banyak golongan laki-laki banyak yang mempunyai kesempurnaan. Kan laki-laki banyak mempunyai kesempurnaan dan tidak ada untuk segolongan wanita. Nah, ini ada 5 wanita yang termasuk sempurna, di antaranya Fatimah, Aisyah, istri Firaun, Asia, istri Nabi Muhammad. Nah, yang ingin kami tanyakan juga tentang kesempurnaan istri Aisyah, istrinya Nabi. Nah, ini kan seperti roti antar segala dari makanan, keistimewanya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu aja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Kemudian ada 2 ya. Pertama tadi pengertian hujah. Ketika kita berdoa, Allahumma arhamna bika, misalkan hujatan ya Rabbal alamin. Apa itu hujah? Kemudian yang kedua soal wanita-wanita yang mulia, yang istimewa. Wanita-wanita yang luar biasa ini. Beberapa yang sudah disebut ya. Ada Maryam. Ini Maryam ini wanita luar biasa sekali. Maryam ini wanita suci. Nanti kan disebutkan Allah menjaga Maryam, Allah memilih Maryam, menjaga kesucian dan sebagainya. Maryam ini luar biasa. Kemudian setelah Maryam luar biasa sekali itu wanita yang bernama siapa? Khadijah, istri Rasul. Fatimah, Asia. Nah, Asia ini siapa ini? Asia itu istri Rasul, istri Firaun. Ini nama istri saya ini dia Isnaini Asyati. Nah, Asia ini sebenarnya istri saya itu. Ya, dia Isnaini Asyati. Dia anak kedua Isnaini Asyati. Asia ini istri Firaun. Dan istri Firaun itu sudah diwafatkan dulu oleh Allah, baru disiksa oleh Firaun. Jadi nggak merasakan apapun. Jadi Asia ini sudah diwafatkan dulu oleh Allah, terus baru disiksa oleh Firaun. Sudah mati sebetulnya dia. Nah, ini mungkin Pak Ambali bisa menjelaskan sebagai closing juga. Hujah tadi Pak Ambali. Hujatan ya Rabbal alamin. Ya ini. Al-Quran sebagai hujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujah itu menjadi satu argumen, alasan kita untuk back to basic, kembali kepada asal hukum. Nah, sekarang kita sedang mengkaji surat Ali Imran. Ali Imran ini membahas tentang keluarga Ali Imran. Fataqabbalaha Rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha
Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Imran itu disebutkan khusus di surat Ali Imran. Sedangkan Maryam sendiri disebutkan di dalam surat Maryam. Kaitan surat Ali Imran dan surat Maryam ini, Maryam kan punya surat sendiri dan membahas tentang kehamilan, didatangi oleh Jibril dan lain sebagainya. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga seperti itu. Allah memilih keluarga Adam, Nuh, Ibrahim, dan Ali Imran. Nah ini semua kalau kita kaitkan dan kalau kita mau mengambil hujjah, nah ini lagi hujjah. Hujjahnya itu alasan kita, tentu kita aplikasikan, kita kembalikan kepada generasi awal dulu pada zaman Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ali Imran, dan seterusnya kepada Nabi Muhammad sekarang. Kita kembali ke sini. Sehingga ada ayat di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6 nanti Pak Burhasnang bisa catat. Saya senang dengan Pak Burhasnang ini. Beliau ini serius belajarnya. Serius belajarnya. Mengantisipasi lupa, yang paham hari ini dicatat. Dicatat. Ya. Ya, qayyid surudaka bil hibaratil wasithah. Ilmu itu liar. Ilmu itu liar, Pak. Oleh karena itu qayyid itu ikat. Surudaka yang liar tadi bil kitabil wasithah dengan tulisan yang ini. Jadi hari ini beliau paham, dicatat oleh beliau paham. Nah, nanti kan lupa kalau sudah dicatat, bisa buka catatan. Ini maksud ayatnya. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita tarik kejadian Maryam hamil tanpa suami. Ya. Kemudian kejadian Nabi Zakaria yang tidak percaya Allah akan memberikan anak, seolah-olah tidak yakin dengan ketetapan Allah, bahwa lupa bahwa Allah itu fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, dia cukup mengatakan kun. Jadi apalagi yang dikatakan kalau Allah akan menitipkan seorang bayi Isa kepada rahimnya Maryam melalui berita yang disampaikan oleh Jibril. Nah, kembali kepada ajaran hujjah tadi, itu harus mengambil iktibar, Bapak Ibu. Kita ambil iktibar dari pelajaran kejadian, kita ambil saja Siti Maryam yang hamil tanpa suami. Nah, kita tarik sekarang ini generasi Z. Generasi Z itu sampai kepada umat Nabi Muhammad yang telah disempurnakan ajarannya melalui Al-Quran. Bagaimana cara kita menjaga anak-anak kita agar tidak terjadi dekadensi moral? Hubungan bebas. Hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Maryam saja tidak ada hubungan sama laki-laki sebelumnya, tapi dia bisa hamil atas kehendak dan ketentuan Allah. Nah, sekarang ini generasi Z dengan pergaulan bebasnya, ini yang harus kita jaga. Makanya kalimat At-Tahrim ayat 6 tadi, qul anfusakum, itu perintah kepada orang laki-laki, seorang ayah. Seorang ayah dan ibu untuk menjaga dirinya agar tidak menyimpang dengan ketentuan Allah. Kemudian menjaga keturunannya supaya tidak terjadi hubungan bebas tadi sehingga hamil sebelum nikah. Kalau Maryam dulu waktu hamil dia mengasingkan diri,
bahaya itu sunnatullah Pak. Ibu-ibu Pak, mohon maaf ya, ibu-ibu ini kalau hamil dia ditutupinya Pak, tidak galak dia buka-bukanya. Zaman sekarang coba lah, dibentuknya perutnya itu dengan kaos, pokoknya ditengok penyedihan bahwa dia itu hamil. Kalau zaman dulu tidak macam itu. Lah baju kurung, ada baju koboi yang kami dulu apa di dusun. Baju koboi itu bajunya longgar Pak. Jadi tidak tahu apa ibu ini hamil atau tidak. Ditutupi pula dengan kain selimut kalau dia berjalan. Ditutupi pula perutnya di Pak. Artinya tabu kalau itu ditunjukkan. Nah zaman sekarang generasi Z, ya, baik yang halal nikah, waktu hamil, dibentuknya perutnya itu sehingga waktu tahu persis sama dia hamil. Didedek ini anak mau ngomong tuh ya. Nah, dipakai dia. Nah sekarang bagi yang hamil di luar nikah, tidak ada yang mengasingkan diri seperti Maryam. Maryam mengasingkan diri karena kenapa? Malu. Masih ada rasa malu padahal dia sudah dijamin oleh Allah melalui Jibril bahwa ini adalah rahmat Tuhan. Kalau Allah ingin menjadikan jadi, tidak ada bantahan. Masih Maryam merasa malu. Ketika nak melahirkan, nah disitulah tidak bisa lagi dia nak berbohong diri bahwa dia sudah merasa sakit nak melahirkan, tidak ada tenaga. Pak Profesor Edi Masani berjanji nak membahas tentang manunian kurma itu kan. Kapan itu Pak Edi Masani? Nah jadi nak minta diadukan dia tu. Nah dari dia menyender di batang kurma, Maria merasa bahwa nak goyang batang kurma yang besar macam ini. Didatangkan ilham oleh Allah, isyaratkan baik begini. Isyaratkan begini beda orang yang goyang, isyarat begini lah. Sambil dia rasa sakit itu, maka gugurlah kurma tadi dan dimakan dia kurma. Dari makan kurma itulah datang tenaga. Dia istri itu yang datang apa dia pokoknya umurnya kuat untuk apa dia ya itulah kira-kira. Itu isyarat bahwa manusia itu walaupun bagaimana Allah sudah menjamin rezekinya, walaupun ulat di dalam batu sudah dijamin rezekinya, tapi masih harus diupayakan rezeki itu. Masih tidak digoyang dikit, kan? Itu upaya dari kita selaku manusia yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, saya ingin mesankan kita ini, generasi kita, anak-anak kita, insya Allah sudah selamat. Nah, cucu-cucu kita, itu masih ada kewajiban kita untuk anfusakum wa ahlikum naro, supaya tidak terjadi di generasi Z ini hubungan bebas, tidak pantas. Yang paling tabu itu yang hubungan bebas itu sampai sebelum pemilu lah nyoblos itu. Nah itu yang berbahaya itu. Iya. Nah apalagi yang sodom itu kan sodom. Nah itulah gambarnya. Digambarkan Tuhan kalau sesama manusia sejenis mamano. Itu digambarkan di Sodom, di Petra kota mati, ada di Yordan, perbatasan Palestina dengan Yordan. Laut mati, hubungan yang tidak sepantasnya, laki-laki kok mesir dengan laki-laki, padahal wanita cantik banyak. Ngapa ada dasar dengan antara laki-laki dengan wanita? Wanita juga begitu. Apa dia namanya homo apa itu kalau wanita sama wanita? Lesbian. Dicontohkan Allah kalau cerita itu di dalam Al-Quran. Jadi yang mana lagi yang nak kita percaya itu? Mana lagi yang nak kita hujah? Inilah hujah. Alasan kita untuk berhujah, ngambil yang mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Di zaman Lot itu tidak bagus. Hubungan sesama jenis. Baik itu pula mungkin di zaman Lot juga yang lesbian tadi. Betina sama betina, secintaan. Nah, seperti itu Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Firman Allah tadi luar biasa sekali. Jagalah dirimu dan keluarga, anak cucu keturunan.
warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.